It's your body, holy baba. जो अपने सीएम हरियाणा के खट्टर साहब उन्होंने दिखाना चाहता वो कि वो मतलब कि वो कह रहे कि हरियाणा का कोई है ही नहीं, इसलिए सब तो ऊंची ते रहंदे आ ते उन्हें दूर तो दिख जाए भी हाँ हरियाणा के लोग इत्थे पहुंच चुके ने। नहीं जी, पहले तो गल दसो किहड़े अतवादियों कोल ट्रैक्टर ट्रैलियां होंदियां ने, किहड़े कोल कंबाइनां होंदियां ने? जी जट बुद्धि है जी, वो भी मनण वाली नहीं। यो भी मतलब कि यो भी अड़का बैठे ने, पक्के मोर्चे ला लेने। जदों तक वो नहीं मानते असीं भी नहीं मानते। असीं काले कानून वापस करा के जाना ते इत्थे ही रहना है। सरकारां कह रही है कि साडे तो सोध कुछ मर्जी करा लो, क्लॉज बाय क्लॉज कुछ भी तुसीं साडे नाल सोध करवा लो। जे वो क्लॉज बाय क्लॉज सुधार करन दी कोशिश कर रहे जां करना चाहुंदे, फिर पूरा क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? धक्के ना क्यों इस तरह हो सकता है? धक्के ना गवर्नमेंट भी जो इस तरह कर दी है, किसान दे पुत फौज दे, किसान दे पुत BSF CRP सारे दे विच किसान दे पुत ने। जे इस तरह नहीं करूगी तो देश दे विच विद्रोह फैल जूगा, गवर्नमेंट नूं संभालना औखा हो जूगा। गुप्त सूचना मिल रही है कि गवर्नमेंट ये गल कह रही है कि असी रात नूं ये करांगे, जिन्नी दुनिया बैठी है सिंधु बार्डर ते जां कुंडली बार्डर ते, इन्हां नूं असी लिया के प्रोटेक्ट करके सारिਆਂ ਨੂੰ कैद करके असी खुले दे विच ਉਹ कर दांगे। शांति नाल सब कुछ काम चल रहा है। जे इहनूं कोई गवर्नमेंट छेड़ना चाहती है, गलत ढंग नाल कोई कुछ करूगी तो इसका रिजल्ट बहुत गलत निकलूगा। जदों तक EVM रहनी है तो सही ढंग नाल तो वोटां हो ही नहीं सकती। बहुत गल यो बहुत बड़ा इसमें घपलाबाजी हो रही है। EVM इसमें बैल्ट पेपर पर करा के देखो, इन्होंने पता लग जाएगा इन्होंने किन्ना दी वोटां। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਾਂਗੇ। रात नूं 10-10 12-12 बजे कुड़ियां बंदे बच्चे फिरदे ने। कोई अज तक कोई केस होया? इन्नी दिन हो गए बैठे नूं। सारियां धीआं भैणां जांदियां ने, कोई किस तरह का नहीं, कोई जिमीदार दा पुत्तर कोई गलत हरकत नहीं कर रहा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਖੜੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? वीर जी तो मतलब कि ये तो किसान का वैसे संद है जी, इसको लेकर आना जरूरी था। हर एक जो अपने CM हरियाणा के खट्टर साहब उन्होंने दिखाना चाहता वो कि वो मतलब कि वो कह रहे कि हरियाणा का कोई है ही नहीं, इसलिए सब तो ऊंची ते रहंदे आ ते उन्हें दूर तो दिख जाए भी हाँ हरियाणा के लोग इत्थे पहुँच चुके ने ते सारे झंडा लाया ते बैनर लाया ते हाँ भी असीं हरियाणे दे हैगे आ ते नेड़े दी ट्रैलियां भी हरियाणे दी खड़ियां ने ते उन्होंने। हरियाणे दे कित्थों आए हो? अंबाले तो जी, अंबाले तो आए। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? नहीं जी, पहले तो गल दसो किहड़े अतवादियों कोल ट्रैक्टर ट्रैलियां होंदियां ने, किहड़े कोल कंबाइनां होंदियां ने? जिमीदार ने खेती करते हैं तो अपना बहुत बढ़िया ठीक सर्कल चल रहा, बहुत बढ़िया गुजारा हो रहा, लेकिन ये इसनूं भी खुशना चाह रहे हैं। क्या ये खुश नहीं है इसनूं लेकर? ये मतलब कि जो हमारी खेती है, हमारा रोजगार है, इन्हूं छीन कर सिर्फ अंबानी अडानिया वास्ते रह गया, सारा देश अंबानी अडानिया वास्ते रह गया। ये तो बहुत बड़ी गलत नीति आ। ये मोदी नूं वोटां इस करके पाईयां थी कि ताकि देश का सुधार हो, ना कि ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया जी इन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? नहीं जी, वो कह रहे हैं जी, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜੱਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੜਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ थे ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ शुरू ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ। और कंपेन नाल भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जी। ठंड भी बहुत आ और धुंध भी बहुत थी, रास्ते में स्टे भी करी आ, 8-9 घंटे का सफ़र भी करा। तो ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? परिवार भी सहयोग दे रहा जी। उन्होंने पता कि अग्गा उन्होंने तो अपनी जिंदगी कट ली जी, जिस तरह कटनी है उन्होंने पता, मतलब कि खेती के गुजारा किस तरह हुआ। इब अग्गा बच्चा का क्या वजूद रहेगा जी? कुछ भी नहीं रहा। या तो सरकारों को नौकरी हो, एक भी नौकरी नहीं हैगी, कुछ भी नहीं दिता इन्होंने। पढ़े लिखे फिरते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन। अब मतलब कि ये नहीं है, ये कह रहे हैं कि पढ़े नहीं, कानून सबने पढ़े हैं, किसने नहीं पढ़ा कानून? सबने पता कानून के अंदर क्या है। अगर ये इतने लोग पढ़े, क्या एडवोकेट यहाँ बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। ये सरकार कह रही है भी इन्हों कानून इन्हें अच्छी तरह पढ़े नहीं है भी है, तो वो सोच रहे हैं कि किसान वही रह गया, भी वो मैली धोती वाला रह गया। मतलब कि उनके सोच में कुछ और थिंकिंग है उनके। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। बेचते हैं, फसल बेचते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ਅਸੀਂ MSP ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ कम कीमतां ते इन्हां दी फसल खरीदीए ते अंबानी अडानी ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ करने की कोशिश है। सिर्फ एक जो आपका सोशल मीडिया यो एक सच दिखा रहा, बाकी गोदी मीडिया तो ऐसे बंदे ਨੂੰ पकड़ागा जिसਨੂੰ इस बारे में नॉलेज नहीं, और वो किसान भी नहीं होता, उस बंदे ਨੂੰ पकड़ लिया गोदी मीडिया। तो ये आप नाम तो बहुत ना भी किस चैनल का नाम ले बाईकाट कर दिया, ना ही करा उन्होंने टीवी और ना अपना उनका चैनल बिल्कुल देखते, अपना सोशल नेटवर्क अपना फोन के जरिए अपना जो भी यहाँ की आवाज़ है वहाँ पहुँच रही है, गाँव में पिंडा में, तो सिर्फ उसके जरिए देखा जा रहा है। ये बाकी इसके जरिए बिल्कुल कुछ नहीं। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? रद्द जी वो इस करके रद्द नहीं कर रहे क्योंकि वही अंबानी अडानी की बात आ गई जी, बार बार वही कुंभ करके बात आ गई। अगर वहाँ पे उन कानून उन्हीं के जरिए तो शुरू हुए हैं, अगर उन्होंने इतने बड़े बड़े गोदाम उन्हें पहले किस बेस पर बना दिए, गोदाम बना दिए। हम इधर अम्बाड़े में बन लग रहा है, इधर सोनीपत पानीपत पंजाब में ही बना दिए गोदाम। उन्होंने पहले तो ये राजनीति अपनी बना दी थी भी इसे गोदाम बना देने और इन्हों की फसल कम कीमत पर खरीदगा और ज़्यादा पर बेचनी है। इसका असर सिर्फ किसान को नहीं पड़ता, इसका असर आम पब्लिक को भी पड़ेगा, क्योंकि वो जो आटा अपना चावल जो इसके बिना तो कोई भी व्यक्ति अपना जीवित रह भी नहीं सकता, क्योंकि इसका असर तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला। ये भी आप यही देख लो, प्याज यो किसान का क्या प्याज बिका जी, किसान का जब आलू आवा क्या रेट बिका, कुछ भी नहीं बिकता। तो काला बाजारी के करना ये हुआ सारा कुछ, क्योंकि हम इतना स्टोर नहीं कर सकते ना, हमारे पास इतना स्रोत नहीं है कि हम उसमें स्टोर करा। इवन इनके पास स्टोर करने वास्ते पैसा भी है और इन गोदाम भी बना रखे हैं, सारा कुछ है जी। ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਊਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 100 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1600 ਜਾਂ 2000 ਰੂਣ ਵਿਕਦੀ ਆ ਉਹ 1200 ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਜਾਂ CRP ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦੀ ਮਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਫੈਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਾਗਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 16 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? किसान खाली करके धक्का तो नहीं हो सकता जी,
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ BSF CRP ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ EVM ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। बहुत गल यो बहुत बड़ा इसमें कपड़ाबाजी हो रही है। EVM इसमें बैल्ट पेपर पर करा के देखो, इन्होंने पता लग जाएगा इन्होंने किन्ना दी वोटां। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ BSNL ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੁਣ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? 800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 30 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਉਰੇ ਦੀਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। 150 ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ 150 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨਗੇ। ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੀਡਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰੂਗੀ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਚੱਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਨਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10 12-12 ਵਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਓ ਨਹਾਓ, ਆਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਚ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆਣ ਗਿਆ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ 3500 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।